So in the same way, when bases dissolves in water, NaOH is the base. When it dissolves in water, it produces and it dissociates into Na plus and OH minus ions. ఇలా వాటర్ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు Na plus and OH minus ions ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ H2O రాస్తుంది. అంటే వాటర్ ప్రెజెన్స్ లో NaOH అనేది Na plus and OH minus ion కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే some bases dissolves in water and some does not dissolve in water. So the bases which are dissolved in water are commonly known as alkalis. Very important bit in alkali. Alkali means it is the base which dissolves in water. What do you observe when water is mixed with acid or base? When base is dissolved in water, there is production of OH minus ions. We can clearly say that bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called as alkalis. Neutralization reaction can be written as shown. Acid plus base gives salt plus water. HX plus MOH gives MX plus HOH. H plus OH minus gives H2O. What happens when acid or a base mixed with the water? వాటర్ కి యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలా డిక్రీజ్ అవ్వడాన్ని అంటే ఈ ప్రాసెస్ని ద యాడింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టు అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ బేస్. డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ అంట. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన యాసిడ్ డైల్యూట్ యాసిడ్ అని, అలాగే బేస్ అయింది డైల్యూట్ బేస్ అంట. అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిజాల్వింగ్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఇన్ వాటర్, ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ వెన్ వీ డైల్యూట్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఏ బేస్. Note: care should be taken and always an acid should be added into water by continuous stirring, and water into an acid should not be added. The process of dissolving an acid or a base in water is an exothermic process. Dissolving acid or a base in water reduces the concentration of ions per unit volume. This is called dilution. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. Warning sign displayed on containers containing concentrated acids and bases. ఏంటా కేర్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, వెన్ అన్ యాసిడ్ ఇస్ డైల్యూటింగ్, దట్ మీన్స్ వాటర్ని యాసిడ్ని కలిపేటప్పుడు ఆ కేర్ ఏంటంటే యాసిడ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు వాటర్. అంటే ఒక కంటైనర్లో వాటర్ తీసుకొని దానికి డ్రాప్ బై డ్రాప్ యాసిడ్ని యాడ్ చేస్తూ కంటిన్యూస్ స్టిరప్ చేయాలి. అలా కాకుండా యాసిడ్ని కంటైనర్లో తీసుకొని దానికి మనం వాటర్ని యాడ్ చేసామనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సోథర్మిక్ హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ దే మే బీ స్ప్లాష్ అవుట్, అంటే ఒకేసారి మంటలాగా బయటకు వచ్చి మనకి డ్యామేజ్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ దట్ యాసిడ్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు వాటర్ బై కంటిన్యూస్ స్టిరింగ్, అంటే దాన్ని కలుపుతూ మనం యాడ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద highly exothermic reaction we add acid to water but not water to acid. Strength of acid or base. Let us perform an activity to know the strength of an acid or base. Let us take two beakers and label them as A and B. Pour dilute acetic acid into beaker A and dilute hydrochloric acid into beaker B. Connect the apparatus A
to an electric source with the help of two graphite rods and connecting wires. Observe the changes. It can be noticed that bulb glows weakly as the number of hydronium ions are less comparatively, showing that acetic acid is a weak acid. Repeat the same activity with HCl in beaker B. We can see that the bulb glows brightly due to the presence of more number of hydronium ions, making HCl a strong acid. ఇప్పుడు మనం చూసిన వీడియోలో కొన్ని కేసెస్లో అంటే అన్ని కేసులను బల్బ్ వెలుగుతుంది. మనం ఏ యాసిడ్ తీసుకున్నా అంటే CH3COOH తీసుకున్నా, HCl తీసుకున్న బల్బ్ వెలిగింది. ఇన్ ద సేమ్ వే బేసెస్ NH4OH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ ఏ తీసుకున్నా సరే మన బల్బ్ వెలిగింది. కాకపోతే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బల్బ్ అంటే దాని యొక్క లైటింగ్లో తేడా వచ్చిందనమాట. సో CH3COOH తీసుకున్నప్పుడు బల్బు డిమ్గా వెలిగింది, HCl తీసుకున్నప్పుడు బల్బు బ్రైట్గా వెలిగింది. అలాగే బేస్లో అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు డిమ్గా వెలిగింది, NaOH తీసుకున్నప్పుడు బ్రైట్గా వెలిగింది. సో దీన్ని బట్టి ఏంటిది అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఏ బేస్. స్ట్రెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు మనకి డైల్యూట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ రెండు వచ్చింది, డైల్యూట్ యాసిడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అని. డైల్యూట్ యాసిడ్కి కాన్సన్ట్రేషన్ యాసిడ్ ఏంటి అంటే మనం వాటర్ కంటెంట్ ఉంటే అంటే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు దాన్ని డైల్యూట్ అంటాం. అంటే యాసిడ్ ఎలా ఉందో అలాగే తీసుకుంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్, దానికి వాటర్ని యాడ్ చేస్తే డైల్యూట్ యాసిడ్. ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే వెన్ ఇట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అయాన్స్. ఇక మనకి HCl తీసుకుంటే 100% డిసోసియేట్ అయిపోతుంది. అంటే H+ అండ్ Cl- అయాన్స్ 100% డిసోసియేట్ అయిపోతుంది. ఇలా ఏ యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ 100% డిసోసియేట్ ఇంటూ అయాన్స్ అయితే వాటిని స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అంటాం. అలా కాకుండా కొంత డిసోసియేషన్ జరిగి కొంత అన్డిసోసియేషన్ కండిషన్స్లో ఉంటే అంటే ఇక మనం 100% డిసోసియేషన్ జరగదు. CH3COO- ప్లస్ H+ అయాన్స్ లాగా డిసోసియేట్ అవ్వాలి. కొన్ని మాలిక్యూల్స్ డిసోసియేట్ అవుతాయి, కొన్ని అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఇటువంటి వాటిని ఏమంటారంటే వీక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ బేస్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్లో వీక్ యాసిడ్ కానీ వీక్ బేస్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే వాటి స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి అంటే అవి ప్రొడ్యూస్ చేసే నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి బల్బ్ నీకు తక్కువగా వెలుగుతుంది. అలాగే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కానీ స్ట్రాంగ్ బేస్ కానీ తీసుకుంటే 100% డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి బల్బ్ మనకి బ్రైట్గా వెలుగుతుంది. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డైల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వేరు, స్ట్రాంగ్ అండ్ వీక్ వేరు. డైల్యూట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇట్. ఎంత కలిపాము, ఎంత వాటర్లో కలిపాము అనే దాని బేసిస్ ఉంటుంది. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ అనేది హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి డిసోసియేట్ ఇంటూ అయాన్స్. 100% డిసోసియేట్ అయితే స్ట్రాంగ్, 100 కంటే తక్కువ పర్సెంట్ డిసోసియేట్ అయితే వీక్. వాటర్ ఏమీ కలపకపోతే కాన్సన్ట్రేషన్, వాటర్ ఏదైనా కలిపి ఉంటే డైల్యూషన్. సో ఈ రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Let us distinguish between weak base and a strong base. Take two beakers and label them as A and B. Pour dilute sodium hydroxide into beaker A and connect it to 230 volt AC with the help of graphite rods and connecting wires. We can observe that the bulb glows brightly as there are many hydroxyl ions which help in conducting the electricity. This proves that sodium hydroxide is a strong base. Let us repeat the same activity with dilute ammonium hydroxide in the beaker. Bulb glows weakly as the number of hydroxyl ions are less to carry the electric current. This proves that ammonium hydroxide is a weak base. pH scale. pH scale determines the strength of an acid or a base. That is, it measures hydrogen ion concentration in the solution.
The pH scale ranges from 0 to 14. A pH of 7 is neutral. A pH less than 7 is acidic. A pH greater than 7 is basic. As the hydronium ion concentration increases, the pH becomes low. The strength of alkali increases with increase in OH- ion concentration. There is an universal indicator solution, a mixture of several indicators representing different concentrations of hydrogen ions in a solution. A paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. Let us represent the solutions on pH scale. Gastric juice has a pH at about 1.2. Lemon juice has the pH at about 2.2. Pure water or blood has pH at about 7.4. Milk of magnesia have the pH at about 10. Sodium hydroxide solution has the pH at about 14. సో మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ అంటే స్ట్రాంగ్గా వీకా అనేదాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రతిసారి బల్బ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి బల్బ్ బ్రైట్గా వెలిగింది కాబట్టి స్ట్రాంగ్, డిమ్గా వెలిగింది కాబట్టి వీక్, ఆ బ్రైట్లో కూడా ఎంత బ్రైట్ ఉంది ఎంత డిమ్ ఉందని మనకు తెలియదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ ఎ బేస్ ఇన్ అనదర్ మెథడ్. దానికోసం అని చెప్పేసి సోరెన్ సేన్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక స్కేల్ ప్రపోజ్ చేశాడు. దాన్నే pH స్కేల్. So pH scale is introduced by Sorensen to know the strength of an acid or a base. ఏంటి స్కేల్ అంటే నంబర్ రూపంలో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్ అలాగే బేస్ డిఫరెంట్ కలర్స్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దాని బేసిస్ మనం pH చెప్తాము. ఇక్కడ P స్టాండ్స్ ఫర్ పొటెన్స్. P స్టాండ్స్ ఫర్ పొటెన్స్ అంటే యాక్చువల్గా మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ pH అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే మైనస్ లాగ్ H plus ion concentration. జనరల్గా H plus ion concentration 10 power minus లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 10 power minus 3 అనుకుందాం. లాగ్ 10 power minus 3. దీన్ని మన లాగ్ ఫార్ములా ప్రకారం తీసుకుంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 3 ఇంటూ లాగ్ 10 ఏం లేకపోతే బేస్ 10 అన్నట్టు దీని వాల్యూ 3. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ 10 power minus 3 ఉంటే pH వాల్యూ వచ్చేసి 3. ఇలా మనకి నంబర్స్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. సో దీన్ని pH స్కేల్ అంటాము. ఈ pH స్కేల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ సోరెన్ సేన్. ఈ pH వాల్యూస్ 1 నుండి 14 వరకు ఉంటాయి. 1 to 14 మధ్యలో ఉండేది 7. దిస్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. సో ద pH వాల్యూ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ is 7. If the pH of the substance is less than 7, they are considered as acids. If the pH is greater than 7, then those are said to be bases. If pH is equal to 7, those are neutral. మరి ఇందులో స్ట్రాంగ్ ఏంటి వీక్ ఏంటి అంటే 7కి దగ్గరగా ఉన్నవి అంటే 6 కానీ 5 కానీ 4 కానీ ఈ వాల్యూస్ pH కి ఉంటే అవి వీక్ కింద లెక్క. 7 నుంచి దూరంగా ఉంటాయి అంటే 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ pH 1 ఉన్నా 2 ఉన్నా 3 ఉన్నా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్. 4, 5, 6 ఉంటే కనుక అవి వీక్ యాసిడ్స్ కింద తీసుకుంటాము. 7 ఉంటే న్యూట్రల్. ఇక బేసిస్లో చూసినట్లయితే 7కి దగ్గరగా ఉండేవి 8, 9, 10 ఇవి వీక్ బేస్ కింద చెప్తాము. 11, 12, 13 and 14 వీటిని స్ట్రాంగ్ బేస్ కింద చెప్తాం. సో ఇలా మనకి ఆ నంబర్ని బేస్ చేసుకొని అది స్ట్రాంగ్గా వీకా న్యూట్రల్ అనే విషయం మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని జనరల్గా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాము. దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన సైంటిస్ట్ వచ్చేసి సోరెన్సన్. pH వాల్యూస్ రేంజ్ వచ్చేసి 1 to 14. 1 to 7 ఉంటేనేమో యాసిడ్స్ అని, 7 to 14 ఉంటేనేమో బేస్ అని, ఎగ్జాక్ట్ 7 ఉంటేనేమో న్యూట్రల్ అని చెప్తాం.